สู้สดตัวแต่แต่ในตัวจุนระบบฟรีในแต่งออกแนวบ้านแต่ปีนี้ก็มาการเปย์ไปเลยอยู่ไปยังเติมบรรทอเพียเรื่องขาแมนไรเดอร์คู่กันแต่การพิพิธมุนยังบันเคยถ่าบ่มไหนวัตถุโบราณคือมันบังกรมขณีหนึ่งห้องสำได้เตยตีตรงโตโชถั่วไอปลิกก็สำคัญดูชนิดกับบาการประชุมเชียบันต้นแต่ลูกอาติกาสุกิตังกดบ้านบังหายท่าบ่มไหนวัตถุโบราณได้ใจหอนุคือข้างบริบ้านก็สำคัญท่าวิคือชื่อ UFO ตัววิ่งแต่บ้านเรียกท่าวิหอบเป็นตีตรงโตโชปัญแต่มันดึงท่าวิจังเตอร์นาเลยหอยวิก็มันบ้านบังกรโรบูสนามาไว้ได้ปัญแต่บัดดานระบอบวิบาได้โดยชนิดถนัดเลือกกระจังไอกรุ๊ปขณีระวอลในทั้งไงสายแต่ใบสวายยุลหนึ่งรุกรกตื่นกัน UFO มวยหนุเรื่องจังเอโนคิดาจะประมันสบายจนโนเต้ประถาทั้งไงสายคือจีโคกับนาระบอลลูกอาติกาเอชิโจโดยชนิดบัสันจีระวอลอย่างนั้นลูกอาติกาเอชิโจประกอบจีมันบ้านเรียกจีมวยในทั้งไงกับนาระบอลก็เลยปัญแต่สมัยขลุ่นในจีลูกอาติกาเอชิโจในวิ่งโดยจีมันควอลจีมวยหนึ่งคู่กับนาระบอลก็ระบายสอบประกอบหนึ่งควอลแต่ปีกาเงี้ยแต่ปนโนแต่บ้านเติร์ทัวร์การประชุมสนับปีการเลือกบังไฮระบอลโนโซมีแต่บ้านเคยท้าย UFO คือเวบ้านฮอจิจรันก่อนเลยมีรูปเรียงหนึ่งปอโคนี่ปัญแต่คือมีรูปเพียบมุ้ยแต่บ้านบังไฮถ่าย UFO นู้วิมีรูปเรียงโดยจีทเวลาหนึ่งจังแต่มีลูกอมมาจากกระลานบอกบองจาวมุ้ยกับบ้านในใหญ่ถ่ายทเวลาบอกว่านั่นคือบ้านบ้าได้หายรูปเรียงทเวลานู้คือเวทโดยเตนึง UFO นั่งแบบเปิดตามาดงลูกแกสนองการสาดาโอโดยจีชงอลกับบางสูตรกันอินโนกิดาใครโลวิเปียปอนจีมุนพนัยวิจิตรสายจังเด้อเด็กรูปเป็ดพนัยวิจิตรสายอินโนกิดาบันโตตัววินท้าวิโดยจีมันเหม็นประตกรรมกีมีหรือมือกับเปียปอนหนึ่งวิจิตรสายไว้เลยปัญแต่วิบัติบางไฮทา UFO นู้วิมีสมรรถภาพสรุปยกสารเทียดได้คือดำใบบัมปิ้งรูปเรียงระบบวิโดยชนิดวิบัติในท้ารูปเรียงระบบวิคือมันตอนปิ้งลิงดูเต้หรือแบบนู้นเราเป็นลิซ่าก็ไร้กับบ้านเลือกแรงถ่าตาวิอาจีชีวิตมันสกอตตาสัญญาณได้หรือเต้โปรโมเตอร์สมรรถภาพระบบวินั่งโดยจีจำไหลได้เลยแต่การเลือกลายระบบลูปลิซาก็ไร้นั่งเวทโดยจุดสำคัญพอได้โดยเฉพาะลูกแกสนองการสาดาโอกดกระมินกระไดบารำโดยขณีก่อสมเอากรุ๊ปขณีเสบังเกตปี UFO นัวฉบับล้อดำใบกาเปียการบังกรพิบโครธนาตัวดาวประจีโปรอดระบบปกอดเดาแต่ลูกแกสนองการสาดาโอในใจแบบดูต่อหนูลูกอาติกาเอชิโจดึงถ่าขลุ่นประกอบจีระบบอย่างคลั่งโดยเฉพาะกดกับบางพญาซาสมโตตะกันมาได้ระบบกอดถ่าตั้งไงสายกดมันบ้านที่ชุบจมูกมาได้ระบบกอดเลยเคยสเปียบลูกอาติกาเอชิโจแบบนูโนโซมิกอดปัจจุบันนอร์แมนเทนปรู้สมใบแต่คู่กับนายระบบคลุ่นก็ระบบได้กรอเลยตะกันหังผู้เล่ได้ยูสเกตบ้านตลอดตัววิ่งแต่มันเคยนานะกดกับบ้านสัวโรกไอเจ๋งกันนะลูกผู้สาวโรกก็ตอบตัววิ่งท่านานั่นคือท่าตัวสมได้มาได้ตัวสมได้ก้อนใส่เกลี่ยหอยก้อนนั่งจังเอานานั่งคลาจะเชื่อตัวก้อนนี้ใหญ่แรงแต่ไปตั้งแต่ยูสเกตมินบ้านสดาไปนะได้ใช้แต่ก้อนนั่งกลมปุ้งแต่ตัวโทรศัพท์ปีศาจกูระโกแต่บ้านปรับปีรุ่ยไรอโซโบราณทำไมยูสเกตจังดังเปียโซโบราณทำไมกดกับบ้านจะเจ๋งตัววิ่งอย่างลื่นลูกผู้สาวโรกชอบในใจมันไอ้หนูนั่งได้หายเงียบเอาวิ่งเอาคืนยูสเกตก็ล้วนมอท่าชั่วมาอุนยูสเกตที่บังไกเนาเดียดบาดได้ยูสเกตกำปุ้งแต่จุดจมูกนึงซากุระโกบังฮันเปียโซโบราณมุ้ยเรียงดูจิตสัตว์ละเจฮะนี่ยัยเดอสัตว์ละเจฮะยูสเกตกับมันปรับถาวิบันบังฮันในขนมคู่กับบ้าระเบาโกดแต่ก้นมันดังฐานนั่นคือเชื่อไว้เลยโดยชนิดดำใบโยลบันทายนู่ซากุระโกโกดกับมันบ่อปลาโซสัตว์ละนู่แต่วิจังเปียเจียชนะโดยชนิดซากุระโกกับมันบังก้มเปียแต่นู่จังจีเคลียมุ้ยแต่บ้านโซเซธาวิคือจิตเสกาเปียมาจ่าเรื่องจังยูสเกตดูจิตงอนเมื่อตื้อวิดูจิมันแมนจิตเสของหนึ่งจู่บัสันจีพลักดูเปียกาเปียตื่นจีเปียอัลกรอวิ่งวิหนึ่งคล้ายจะจีเปียมุ้ยเคลียได้บ้านโซเซธาอัลกรอเซกาเปียมาจ่าซากุระโกสลับให้อสมน้อยพรุ่งเมื่อตื้ออาสัตว์ละนั่งวิดูจิมันแมนจีอัลกรอไว้ซะปัญแต่ตัวใบจีมันตอนดังถาวิคือเชื่อไว้อัลประกอบปัดแมนยูสเกตก็เชื่อถาวิมันแมนจีพีวิอัลกรอไว้เลยเป็นเวลีกับมันชินโจตัวดาวมาบุญเปรกนึกโปเป็นลี่โลอาติกาเอชิโจกดมันกูพิจปีตีตั้งบำลาตีระบบ UFO ปีมุยกันไล่เติมมุยกันไล่ได้ถ้วยก้อนนึกเพียเปรตพรูก็สมกอถา UFO นู้คือวิหอสมได้ตัวรกยูสเกตหนึ่งแต่มาดงปีชิมุยในคืนนู้นได้โนจะมีกดกับมันสมรำคัญดังใบจุนกระโดดไงกับนาปัญแต่ลูกอาติกาเอชิโจปะเดซัยพรูก็สัจจาถามันโยกัดโดในทั้งไงกับนาระบบกดเลยปัญแต่โนจะมีใบจิกกระแทลูกอาติกาเอชิโจในใยแบบนั่งได้ใส่แต่มันจองไอโนจะมีดิ้งถ้วยจีมัดใส่ระบบครูในนาโนชกอยตัววิ่งเตอร์ได้ปีชิมุยในคืนชีวิตมันสกอตสัญญาณก็บังหันคลุ้นดูชเนลูกอาติกาเอชิโจจะเจนจีพรอยับนึ่งมันสอบเปียมวยมัดปรับตะกันโนจะมีแท้วิมันดูเชี่ยวไว้ได้นิ่งกันโนเต้รู้กับบ้านจะเจนเตยอย่างลื่นนั่งก็หายูสเกตกำปุ้งแต่ได้ลูสรูลปรับทางไปนี่คือมีการในเปียป้อนชีวในชีวิตมันสกอตสัญญาณเลยมาเผยบุญลื่นจังยูสเกตกับบ้านเจนเตยอย่างลื่นชีวิตมาโตระบอกก่อนบ่มในวัตถุโบราณกรมขณีได้ผลิตหาทา UFO นู่วิกับบ้านประดูรูปเรียระบวิหนึ่งหอกตามยูสเกตไปกำปุ้งใจจีมาโตปัญแต่วิโดยจีมันต้นบรรเจสกัมมาเพื่อเอาไว้คลายไล่กรอนแต่วินั่งหอกตามยูสเกตแต่ปนเนาะจำในไอจนบังก่อชีวิตมันสกอตสัญญาณเลยมาเผยบุญได้มินชูธาเมการิโดกี
ដែលជាអ្នកលេងល្បែង Gegel បន្ទាប់នឹងបានបង្ហាញទៅកាន់ La Barbada ថាខ្លួនបានជិះឡានសម្រាប់ Linto អស់ជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែ Sugo Magu មិនពេញចិត្តទៅលើទង្វើនោះឡើយក៏បាននិយាយមើលងាយទៅកាន់ Migari Dogi ថាឯងប្រើរបស់ Linto ទៅសម្រាប់ Linto ពិតជាគួរឲ្យអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ Migari Dogi នឹងដូចជាមិនខ្វល់សោះក៏បានចុចចំផ្លេដើម្បី Bulu ទៅកាន់ Sugo Magu ព្រមទាំងបង្ហាញរូបរាងជា Grongi របស់ខ្លួនដែលនៅកន្លែងកើតហេតុឯណាវិញលោកអធិការ Ichijo និងលោកអធិការ Sugita បានកត់សម្គាល់ថាជនរងគ្រោះគឺត្រូវស្លាប់ដោយសារតែឡានជិះពីលើដែលវាគឺជាស្នាដៃរបស់ជីវិតមិនស្គាល់តាសញ្ញានឹងតែម្ដងព្រោះថាមិត្តរបស់ជនរងគ្រោះបានរាយការណ៍ថាអ្នកដែលបើកឡានបុកនោះគឺនិយាយភាសាចម្លែកនិងមានស្នាមសាក់នៅលើដៃហើយដោយសារតែការសម្លាប់នោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរថយន្តនិងគ្រឿងចក្រធ្វើឲ្យលោកអធិការ Sugita គាត់សង្ស័យថាវាប្រហែលជាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង UFO ដែលពួកគាត់កំពុងតែស្រាវជ្រាវព្រោះថា UFO នោះវាក៏ជាប្រភេទគ្រឿងចក្រដូចគ្នាដែរចំណែកឯ Nozomi នៅតែអន់ចិត្តដោយសារតែលោកអធិការ Ichijo មិនទទួលកាដូពីគាត់នឹងចង់បោះចោលទេណាចៃដន្យអីអ្នកគ្រូពេទ្យ Enokida មកឃើញតាន់គាត់ក៏ខាត់នឹងប្រាប់ពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជា Ichijo នឹងគាត់មិនទទួលយកកាដូថ្ងៃកំណើតរបស់គាត់មូលហេតុនោះគឺដោយសារតែថ្ងៃនេះវាមិនត្រឹមតែជាថ្ងៃកំណើតរបស់គាត់នោះទេវាក៏ជាថ្ងៃគម្រប់ខួបនៃការស្លាប់របស់ឪពុករបស់គាត់ផងដែរដែលនៅពេលលោកអធិការ Ichijo នៅអាយុ10ឆ្នាំឪពុករបស់គាត់គឺជាប៉ូលីសមួយរូបប៉ុន្តែជាអកុសលគាត់បានលះបង់ជីវិតដើម្បីជួយមនុស្សលងទឹកម្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតចំថ្ងៃកំណើតរបស់លោកអធិការ Ichijo តែម្ដងដែលវាក៏ខ្លាចជាថ្ងៃសោកនាដកម្មរបស់លោកអធិការ Ichijo ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានមោទនភាពនិងគោរពទៅកាន់ឪពុករបស់ខ្លួនក៏ដើរតាមគន្លងឪពុករបស់គាត់និងខ្លាចជាលោកអធិការប៉ូលីសដល់សពថ្ងៃដូច្នេះហើយទើបថ្ងៃនេះវាគឺជាថ្ងៃដែលមានអត្ថន័យច្រើនសម្រាប់គាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់មិនដែលទទួលកាដូពីអ្នកណាឡើយគឺមានតែទៅជួបម្ដាយរបស់គាត់ដែលជានាយិកានៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែមកទៅឆ្នាំនេះគាត់ប្រហែលជាមិនបានទៅឡើយព្រោះរវល់ដូចជាពួកយើងបានឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែម្ដាយរបស់លោកអធិការ Ichijo គឺយល់ពីទូនាទីកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងច្បាស់ព្រោះថាជីវិតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនឹងវាអាចបង្ហាញខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវតែរវល់គ្រប់ពេលវេលានឹងតែងតែគោរពនិងមានក្តីរំភើបជាខ្លាំងចំពោះកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលគោរពទូនាទីដូចជាឪពុករបស់ខ្លួនចំណែកឯលោកអធិការ Ichijo កំពុងតែបំពេញទូនាទី Yusuke ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លោកអធិការ Ichijo ថា UFO ដែលវាចេះហោះហ្នឹងគឺ Sakura ក៏បានប្រាប់ថាវាគឺជាអាក្រក់សេះហើយយប់មិញហ្នឹងហោះដេញតាម Yusuke ទៀតធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាមិនមែនជាភាវៈអាក្រក់អ្វីសោះប៉ុន្តែលោកអធិការ Ichijo គាត់នៅតែដាស់តឿនទៅឲ្យ Yusuke នឹងប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាវាអាចប្រែប្រួលរូបរាងរបស់វានិងចាប់ផ្ដើមសម្លាប់មនុស្សក៏ថាបានដែរនិយាយដល់ការសម្លាប់មនុស្សភ្លាមនោះក៏មានការប្រកាសថាមានវត្តមានរបស់ជីវិតមិនស្គាល់ថាសញ្ញាលេខ24កំពុងតែបើកយានយន្តដេញសម្លាប់ទៅកាន់មនុស្សគ្រាន់តែលឺភ្លាម Yusuke ក៏បានទាញម៉ូតូ Tri-Chaser 2000A របស់គាត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យបំណាច់បុរាណដែលហៅថា UFO នឹងវាហោះចេញដូចគ្នាដែលពេលជាមួយនឹងគ្នានោះដែរម្ដាយរបស់លោកអធិការ Ichijo នឹងគាត់ហាក់ដូចជាហត់នឿយពេកងងឹតមុខសម្លប់នៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយលោកអធិការ Ichijo គាត់មិនទាន់បានដឹងឯណាព្រោះកំពុងតែបំពេញតួនាទីជាមួយនឹង Yusuke ដែលបានក្លាយជា Koga Mighty និងបដូរម៉ូតូរបស់គាត់ក្លាយជា Tri-Chaser 2000និងជាបង្ហាញរៀងរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបានឃើញដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវមិនត្រឹមតែឃើញលេខ4ដែលជា Kuga នោះទេថែមទាំងឃើញ UFO ទៀតដែលវាកំពុងតែដេញតាម Yusuke បំបីខ្លួនធ្វើជាអាវក្រោះបំពាក់ឲ្យ Tri-Chaser 2000និងបញ្ចេញសម្លេងនិយាយបន្តិចផងដែរ Yusuke ដូចជាមិនទាន់ឆ្ងល់ច្រើនក៏បានជិះម៉ូតូ Tri-Chaser 2000ដែលបំពាក់ទៅដោយអាវក្រោះដេញតាមលេខ24ដែលលេខ24នោះវាឃើញចឹងក៏បានថយក្រោយដើម្បីបុកគ្នាមួយស្មើជាមួយនឹង Yusuke បែរជាគេចេញទៅវិញមិនបុកគ្នាមួយស្មើជាមួយនឹងវាឡើយប៉ុន្តែបែរជាម៉ូតូរបស់គាត់នឹងលេងដំណើរការភ្លាមទៅវិញ Migari Dogi នៅតែថយឡើងដើម្បីបុកទៅកាន់ Yusuke ប្រើកម្លាំងនៃល្បឿនដើម្បីហោះចេញធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាចជាទម្រង់ Dragon ប៉ុន្តែមើលទៅម៉ូតូរបស់គាត់នឹងហាក់ដូចជាចង់ខូចខាតអស់ហើយ Migari Dogi នឹងមិនបញ្ឈប់នោះទេក៏បានបើកឡានដើម្បីបុកទៅកាន់ Yusuke ប៉ុន្តែដោយសារតែទម្រង់ Dragon នោះគឺហក់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យ Yusuke នឹងគេចផុតពីការស្លាប់ម្ដងទៀតនិងឆ្លៀតឱកាសវាយទៅកាន់ Migari Dogi ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាក់មួយដៃទៀតវាខ្លាចជា Grongi ចាប់ក្រវិញ Yusuke ទៅបុកជាមួយនឹងផ្លាកការដ្ឋាន Yusuke ក៏បានទាញដៃការដ្ឋានមួយដើម្បីខ្លាចជាដំបងនៃទម្រង់ Dragon និងវាយប្រហារទៅកាន់លេខ24ធ្វើឲ្យវានឹងប៉ើងចូលទៅក្នុងកំណរការដ្ឋានដែលមានខ្សែភ្លើងដាច់ពេញនឹងឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីរញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងធុងសាំងនោះក៏បានផ្ទុះបឹមខ្ទេចខ្ទីអរលីងលោកអធិការ Ichijo ក៏សន្មតថាលេខ24គឺស្លាប់ក្រោមដៃរបស់ Yusuke ដូច្នេះក៏បានរាយការណ៍ប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីសគ្រប់គ្នាថាលេខ24គឺបានស្លាប់ក្រោមដៃរបស់លេខ4បាត់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ Yusuke គាត់កំពុងតែពិនិត្យមើលនិងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាម៉ូតូរបស់គាត់សុកវាមិនដំណើរការអញ្ចឹងទៅវិញលោកអធិការ Ichijo ឃើញថាម៉ូតូនោះត្រូវបានបំពាក់ទៅដោយបំណែកថ្មបុរាណដែលប៉ូលីសហៅថា UFO ដូច្នេះគាត់បារម្ភខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Yusuke នឹងពិនិត្យមើលវាឲ្យច្បាស់សិនទៅមុនពេលដែលទៅប៉ះពាល់ប៉ុន្តែសម្រាប់ Yusuke គាត់អះអាងថាវាសុវត្ថិភាពល្អខ្លាំងណាស់ដោយសារតែមាននិមិត្តសញ្ញារបស់ Kuga
ដែលពេលជាមួយនឹងគ្នានោះដែរ Nozomi គាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានថាម្ដាយរបស់លោកអាតិកា Ichijo គឺសន្លប់នៅមន្ទីរពេទ្យឬបែបនោះលោកអាតិកា Ichijo ដូចជាបារម្ភភ្លាមប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនគេនោះគឺរវល់ជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់ទៅវិញដែលគាត់នឹងសុំឲ្យ Nozomi នឹងជួយទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Inokida ដើម្បីនិយាយគ្នារឿងការងារនោះឆ្កយ Nozomi ដូចជារៀងភាំងស្រឡាំងកាំងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចមានតែធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកអាតិកា Ichijo តែប៉ុណ្ណោះដែលលោកអាតិកា Ichijo សុំឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យ Inokida យកម៉ូតូដែលបំពាក់ទៅដោយ UFO ទៅពិនិត្យមើលព្រោះនៅក្នុងអំឡុងពេលកម្ចាត់លេខ24បែរជាវាមិនដំណើរការទៅវិញអ្នកគ្រូពេទ្យ Inokida ក៏ស្របតាមសម្ដីរបស់លោកអាតិកា Ichijo ប៉ុន្តែសម្រាប់ Nozomi ក៏នៅតែមិនពេញចិត្តទៅលើទង្វើរបស់លោកអាតិកា Ichijo មិនត្រឹមតែ Nozomi នោះទេសូម្បីតែ Yusuke នឹងគាត់គិតថាវាដូចជាមិនតំណងសោះក៏សួរបញ្ជាក់ទៅកាន់លោកអាតិកា Ichijo ថាតើម្ដាយរបស់លោកមិនអីទេដែលមកទៅទឹកមុខរបស់លោកអាតិកា Ichijo នឹងដូចជាបារម្ភពីម្ដាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែនិយាយថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនអីនោះទេស្របពេលដែលលោកអាតិកា Ichijo គាត់បារម្ភជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់ប៉ូលីសដទៃដូចជាលោកអាតិកា Sugita គាត់ឆ្លៀតពេលទៅជួបជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលមកនិយាយលាទៅកាន់ Nozomi ផងដែរស្របពេលជាមួយនឹងគ្នានោះដែរក៏មានវត្តមានរបស់អ្នកគ្រូពេទ្យ Inokida Nozomi ក៏បង្ហាញអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តរបស់គាត់ទៅលើទង្វើរបស់លោកអាតិកា Ichijo ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងរវល់ហើយអ្វីមិនធ្វើដូចជាប៉ូលីសដទៃទៅគាត់ឆ្លៀតពេលដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងប្រពន្ធហើយនឹងកូនរបស់ពួកគេដែលនៅពេលឃើញទង្វើរបស់លោកអាតិកា Ichijo បែបនោះធ្វើឲ្យ Nozomi គាត់នឹកឃើញទៅដល់ឪពុករបស់គាត់ដែលធ្លាប់ជាប៉ូលីសមួយរូបផងដែរប៉ុន្តែគាត់រវល់ជាមួយនឹងការងារខ្លាំងពេកមិនដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ឡើយរហូតដល់តែបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ខ្លាចជាមនុស្សឯកាទង្វើឪពុករបស់គាត់គឺដូចជាលោកអាតិកា Ichijo នៅពេលនេះអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាអ្នកទាំងពីរគឺជាប៉ូលីសប៉ុន្តែចាំបាច់រវល់ជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងចឹងធ្វើអីហើយអ្វីមិនឆ្លៀតពេលដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនខ្លះទៅអ្នកគ្រូពេទ្យ Inokida តបទៅវិញថាគាត់ក៏គិតដូចជា Nozomi អញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តនឹងការគិតរបស់លោកអាតិកា Ichijo ដែលគាត់មិនមែនមិនបារម្ភពីម្ដាយរបស់គាត់ឡើយគឺគាត់កំពុងតែធ្វើអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានក៏ដូចជាដើម្បីម្ដាយរបស់គាត់ដូចគ្នាដូច្នេះហើយអ្នកគ្រូពេទ្យ Inokida ចង់ឲ្យ Nozomi ជឿជាក់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអាតិកា Ichijo ចំណែកឯ Labarbada គឺបានប្រាប់ទៅកាន់ Sugomagu ឲ្យក៏ហៅ Migadorada ព្រោះគាត់គិតថា Migaridogi គឺបាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយដូច្នេះត្រូវតែស្វែងរកអ្នកថ្មីដើម្បីលេងល្បែង Gegel បន្តទៀតងាកមកអ្នកគ្រូពេទ្យ Inokida នេះវិញបានទៅដល់មន្ទីរពិសោធន៍របស់គាត់ដើម្បីទៅពិនិត្យមើលម៉ូតូ Trailchaser 2000ដែលបំពាក់ទៅដោយបំណែកថ្មបុរាណដែលនៅកន្លែងនោះគាត់បានឃើញលោកអាតិកា Ichijo នៅជាមួយនឹង Yusuke ដូច្នេះគាត់ក៏បានដឹងថា Yusuke គឺជាជីវិតមិនស្គាល់តាសញ្ញាលេខ4ព្រមទាំងនិយាយទៅកាន់លោកអាតិកា Ichijo ឲ្យទៅជួបម្ដាយរបស់ខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យដែលបានសន្លប់ទៅចុះទុកការពិនិត្យម៉ូតូនៅទីនេះឲ្យគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយទៅបានហើយនិយាយដល់ម្ដាយរបស់លោកអាតិកា Ichijo សន្លប់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រណុកសោះដូច្នេះក៏បានលាអ្នកទាំងពីរដើម្បីចាក់ចេញទៅទីស្នាក់ការរបស់ប៉ូលីសវិញនៅបណ្ណាល័យបុរាណវិទ្យានៅវិញដែល Michael គាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយប៉ុន្តែគាត់ដូចជារៀងខកចិត្តព្រោះថាបំណែកថ្មបុរាណដែលឪពុករបស់មីកាបានស្វែងរកឃើញនឹងគឺបានហោះចេញទៅបាត់ហើយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនដឹងថាត្រូវនិយាយជាមួយនឹងមីកាយ៉ាងម៉េចឡើយភ្លាមនោះក៏ Yusuke call មកប្រាប់ថាបំណែកថ្មបុរាណដែលពួកគាត់ហៅថាអាវក្រោះសេះហ្នឹងគឺវាបានបង្គុំខ្លាចជាអាវក្រោះម៉ូតូ Trailchaser 2000របស់គាត់ប៉ុន្តែ Yusuke គាត់ចង់ដឹងថាតើវាគឺជារបស់ល្អឬមួយក៏ជារបស់អាក្រក់ឲ្យប្រកាសទៅ Sakurako គាត់ក៏បង្ហាញទៅកាន់ Yusuke អំពីការស្វែងរកឃើញថ្មីរបស់គាត់គឺ Linto បានចាត់ទុកថាវាគឺជាសត្វកញ្ឆែអាទិទេពដែលបានបញ្ជូនមកដើម្បីជួយការពារទៅដល់កុលសម្ព័ន្ធ Linto ក៏ឆ្លៀតប្រាប់ដំណឹងល្អទៅកាន់ Michael ដូចគ្នាថាបំណែកថ្មបុរាណហ្នឹងគឺវាមិនបានហោះទៅណាឡើយដែលវាកំពុងតែនៅត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវទៅដោយក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលើអញ្ចឹង Michael ធូរទ្រូងស្មានតែបាត់ទៅណាបាត់ហើយដែលនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដែលនៅវិញអ្នកគ្រូពេទ្យ Inokida គាត់បានលើកឡើងថាបំណែកថ្មបុរាណដែលហៅថា UFO នឹងវាបានធ្វើឲ្យម៉ូតូនឹងបដូររូបរាងទាំងស្រុងរបស់វាបាត់ទៅហើយដែលមកទៅវាដូចជាមិនអាចត្រឡប់ទៅរូបរាងដើមរបស់វាវិញបានឡើយប៉ុន្តែ Yusuke គាត់ជឿថាអាចព្រោះថានៅពេលដែលគាត់ខ្លាចជា Kuga របស់ដែលគាត់កាន់គឺវាបានខ្លាចជាអាវុធប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បដូរទម្រង់ទៅជាមនុស្សវិញរបស់នោះវាក៏ខ្លាចជារូបរាងដើមរបស់វាដូច្នេះគាត់ជឿថាម៉ូតូនេះគឺប្រកាសជាអាចត្រឡប់ទៅរូបរាងដើមរបស់វាវិញបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ Yusuke ក៏បានយកដៃរបស់គាត់នឹងទៅអង្អែលម៉ូតូធ្វើឲ្យម៉ូតូនឹងវាហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមមានជីវិតក្រឡេកមកកន្លែងដែល Yusuke កំចាត់ទៅកាន់លេខ24ដែលលោកអាតិកា Sugita ក៏ទៅពិនិត្យមើលដូចជាមិនឃើញបំណែកសាកសពរបស់ជីវិតមិនស្គាល់តាសញ្ញាលេខ24អ្វីបន្តិចសោះប៉ុន្តែក៏មានប៉ូលីសម្នាក់គាត់បានកត់សម្គាល់ថាលេខ24មិនទាន់ស្លាប់នោះទេដែលគេខ្លួនទៅតាមបំពង់លូហើយគឺពិតជាដូចជាអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងតែគិតមែនដែល Migaridogi កំពុងតែចង់យកឡានដឹកទំនិញមួយដើម្បីសម្លាប់មនុស្សបន្តទៀតចំណែកឯលោកអាតិកា Ichijo នៅវិញគាត់បានរាយការណ៍ប្រាប់ទៅកាន់លោកអគ្គស្នងការ Sadao ថាបំណែកបុរាណដែលពួកគាត់ហៅថា UFO នោះវាគឺជាសភាវុធចំនួនបុរាណដែលការពារទៅកាន់ជីវិតមិនស្គាល់តាសញ្ញាលេខ4ដូច្នេះលោកអាតិកា Ichijo គាត់ក៏សូមធ្វើជាអ្នកបញ្ជាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង UFO លោកអគ្គស្នងការ Sadao ក៏ថាធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមិនសមឡើយប៉ុន្តែ
បើក៏ទៅលេខ4គឺបានជួយពួកគាត់ច្រើនណាស់សូម្បីតែមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនក៏ត្រូវបានជួយជីវិតដោយសារតែលេខ4ដែរដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តតាមការស្នើសុំរបស់លោកអាតិកាអ៊ីឈីជូលោកអាតិកាអ៊ីឈីជូពិតជារំភើបមែនទែនប៉ុន្តែចេញមកខាងក្រៅក៏ជួបជាមួយនឹងណូសូមីដែលហាក់ដូចជាចង់ប្រាប់ទៅកាន់លោកអាតិកាអ៊ីឈីជូឲ្យទៅជួបម្ដាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏ទទួលបានការកោះហៅគឺលេខ24បានបង្ហាញខ្លួនទៀតទៅហើយដូច្នេះនៅតែធ្វើឲ្យគាត់នឹងរវល់មិនបានជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ឡើយប៉ុន្តែជាសំណាងល្អម្ដាយរបស់គាត់គឺមិនកើតអីឡើយគ្រាន់តែសន្លប់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះក្រឡេកទៅកាន់បន្ទីពិសោធន៍ដែលអ្នកគ្រូពេទ្យអេណូគីដាកំពុងតែឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាម៉ូតូនឹងហាក់ដូចជាមានជីវិតក្រោយពេលដែលយូស្កេនឹងបានប៉ះវាប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏ទទួលបានការកោះហៅពីលោកអាតិកាអ៊ីជីជូប្រាប់ថាជីវិតមិនស្គាល់ថាសញ្ញាលេខ24គឺវាមិនទាន់ស្លាប់នោះទេដែលវាក៏បានបង្ហាញខ្លួនដូចគ្នាលឿនចឹងយូស្កេក៏ចង់ចាក់ចេញប៉ុន្តែម៉ូតូរបស់គាត់នឹងគឺដូចជាមិនទាន់ជួសជុលរួចឡើយមិនដឹងថាទៅយ៉ាងម៉េចនោះទេប៉ុន្តែម៉ូតូហាក់ដូចជាប្រតិកម្មជាមួយនឹងការកឹករបស់យូស្កេដែលធ្វើវានឹងបែកផ្កាភ្លើងនឹងជួសជុលខ្លួនឯងបានសម្រេចយូស្កេដូចជាទាំងស្រឡាំងកាំងប៉ុន្តែប្រញាប់ពេកមិនឆ្ងល់ច្រើនក៏បានទាញម៉ូតូដើម្បីចាក់ចេញទៅយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែអ្នកគ្រូពេទ្យអេណូគីដាដូចជាមិនសប្បាយចិត្តទេដោយសារតែឧបករណ៍ថ្លៃៗបានបំពាក់ពិនិត្យមើលម៉ូតូនឹងគឺត្រូវបានខ្ទេចអស់លេងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងឧបករណ៍នោះគឺការកម្ចាត់កាន់ជីវិតមិនស្គាល់តែសញ្ញាលេខ24ដែលយូស្កេកំពុងតែសម្រុកទៅកម្ចាត់នឹងឯងលេខ24ដែលជា Gary Dogi ឃើញចឹងក៏បានថយឡើងដើម្បីចង់បំបុកទៅកាន់យូស្កេប៉ុន្តែយូស្កេគាត់មិនល្ងងឡើយក៏បានគេចចេញប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជិះកិច្ចរត់នោះទេគឺគាត់ជិះសម្រុកសម្ដៅជាមួយនឹងម៉ូតូដែលបំពាក់ទៅដោយថ្មបុរាណធ្វើឲ្យស្នែងទាំងគូរបស់វាចេញភ្លើងនិងបុកពាក់កណ្ដាលឡានតែម្ដងធ្វើឲ្យខ្ទាតយ៉ាងឆ្ងាយឡានដឹកទំនិញគឺជាប់ជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញារបស់ Kuga ដូច្នេះក៏ធ្វើឲ្យ Gary Dogi បែកខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្ទុះស្លាប់ជាមួយនឹងឡាននឹងបាត់ទៅដែលលោកអាតិកាអ៊ីជីជូជាមួយនឹងយូស្កេគាត់ទៅពិនិត្យមើលចង់ដឹងថាតើវាស្លាប់មែនឬមួយក៏មិនមែនដែលបានឃើញថាវាពិតជាស្លាប់មែនប៉ុន្តែភ្លាមនោះបំណែកថ្មបុរាណដែលខ្លាចជាអាវក្រោះនោះគឺវាបានខ្លាចជាថ្មទាំងអស់វិញបាត់ទៅហើយឃើញបែបនោះលោកអាតិកាអ៊ីជីជូក៏ចង់ចាក់ចេញនិងប្រាប់ទៅកាន់យូស្កេបើសិនជាវាមានអ្វីប្លែកទៀតសូមផ្ដល់ដំណឹងប្រាប់ទៅកាន់គាត់ដែលយូស្កេគាត់ក៏បានផ្ដាំទៅវិញថាមុនម៉ោង8លោកអាតិកាអ៊ីជីជូកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្លួនផងលោកអាតិកាអ៊ីជីជូទទួលបាននឹងចាក់ចេញប៉ុន្តែម៉ោង7:58នាទីទៅហើយនោះគាត់នៅតែបន្តសរសេររបាយការណ៍ទៀតភ្លាមនោះគាត់ក៏ចងចាំសម្ដីរបស់យូស្កេឲ្យគាត់ទំនាក់ទំនងទៅម្ដាយរបស់ខ្លួនមុនម៉ោង8ដូច្នេះគាត់ក៏ធ្វើតាមពីសម្ដីរបស់យូស្កេនិងនិយាយលេងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគេលៀនឧបថាយកាចេះឈឺដែរទេតាណ៎ម្ដាយរបស់លោកអាតិកាអ៊ីជីជូក៏ទៅវិញថាខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាលោកប៉ូលីសដែលរវល់តែការងារនោះបែរជាប្រើពេលវេលាកំពុងតែបំពេញតួនាទីមកនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះទៅវិញណោះអ្នកគ្រូពេទ្យដូចជាដាក់ចុកដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលដឹងថាអ្នកគ្រូពេទ្យមិនអីនិយាយខ្លីៗបានតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះរៀងខ្លួនប៉ុន្តែវាពិតជាមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់ទោះបីជាការសន្ទនានោះវាខ្លីក៏ពិតមែនណូសាមីក៏សប្បាយចិត្តព្រោះគាត់ដឹងថាលោកអាតិកាអ៊ីជីជូគាត់តែងតែបារម្ភទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលឈានចូលទៅដល់ពេលវេលាថ្ងៃថ្មីឡាបាដាកំពុងតែអង្គុយស្រាប់តែមានកระดาษកសែតមួយបានបង្ហាញថាជីវិតមិនស្គាល់តែសញ្ញាលេខ24ត្រូវបានស្លាប់ក្រោមដៃរបស់លេខ4បត់ទៅហើយភ្លាមនោះក៏មានវត្តមានរបស់ Megadorada ដែលឡាបាដាបញ្ជាឲ្យ Zugo Magu ហៅដើម្បីលេងល្បែង Gegel បន្ត Megadorada ក៏បានអះអាងថាខ្លួននឹងសម្លាប់72លីនតូក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងឡាបាដាក៏យល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតដែលវាក៏ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរបស់វាស្របពេលដែល Yusuke កំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏ទទួលបានការទំនាក់ទំនងពីលោកអាតិកាអ៊ីជីជូថាលេខ25គឺបានបង្ហាញខ្លួនហើយ Yusuke ក៏បានទៅជាប្រញាប់ប៉ុន្តែឃើញប៉ូលីសជាច្រើនត្រូវបានស្លាប់រួចបត់ទៅហើយ Megadorada ក៏ចង់លួចវាយប្រហារទៅកាន់ Yusuke ប៉ុន្តែគីតនក៏ត្រូវម៉ូតូ Truck Chaser 2000A Yusuke ក៏បានបដូរទម្រង់ទៅជា Kuga Mighty ដើម្បីចាប់ផ្ដើមឆាប់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជីវិតមិនស្គាល់តែសញ្ញាលេខ25ដែលនោះគឺជា Megadoradaដែលប្រយុទ្ធគ្នាអស់ជាច្រើនម៉ោងរហូតទៅដល់យប់ឯណោះដែល Megadorada នឹងទាញច្រវាក់ដាក់ Yusuke ឡើងបែកកញ្ចក់ឡាននិងដាក់មួយច្រវាក់ទៀតដាច់ខ្សែភ្លើងបង្កជាភាពឆាប់ឆេះទៅកាន់ Yusuke ដែលវាគិតថាវានឹងអាចយកឈ្នះទៅកាន់ Yusuke ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវស៊ីមួយដៃឆ្លៀតទៅកាន់នោះ Yusuke គាត់ក៏បានដាក់រន្ទះជើងក្បាច់ចុងក្រោយរបស់គាត់ទៅកាន់លេខ25បង្កើតជានិមិត្តសញ្ញារបស់ Kugaធ្វើឲ្យវានឹងផ្ទុះខ្ទេចខ្ទីនឹកកន្លែងនោះបាត់ទៅដែលលោកអាតិកាអ៊ីជីជូទើបតែមកដល់តែប៉ុណ្ណោះ Yusuke គាត់បានរាយការណ៍ប្រាប់ថាលោកអាតិកាអ៊ីជីជូអើយម៉ូតូនឹងគេថាខ្ទេចកុងទ័របាត់ហើយលោកអាតិកាអ៊ីជីជូលឿនចឹងកាំងមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចស្ដាប់តែ Yusuke នឹងបកស្រាយតែប៉ុណ្ណោះក៏បានធ្វើឲ្យភាគទាំង3នេះវាចប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាហើយបើសិនជាពេញចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចជួយឧបត្ថម្ភដល់រូបខ្ញុំផងបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងអាចចូលក្រុម Telegram ដែលមាន link ដំណើរភ្ជាប់នៅខាងក្រោមដើម្បីជជែកកម្សាន្តលេងជាមួយនឹងគ្នារបស់យើងនៅទីនោះដែលពេលនេះដូចជាគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយបន្តទៀតនោះទេសូមលាសិនហើយឆាវ